जून 22, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण। समस्तंकु गुण एवं शक्तिर उपहार दियो। आज परमात्मा पिता निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी पिलामानंकु देखुचंती। एही परमात्मा स्नेह सारा विश्वरे कोटि कोटि आत्मांक भिकरे काहाकु न काहाकु प्राप्त होइथाए। एही परमात्मा स्नेह निस्वार्थ स्नेह अटे, काहीकि ना एकमात्र परमात्मा पिता ही निराकार एवं निअहंकारी अटंती। मनुष्य आत्मा शरीर धारी होइथिबा कारणरू कौनसी न कौनसी स्वार्थर वशीभूत निश्चित होइथाए, किंतु केवल परमात्मा पिता ही निजर पिलांकु एभली निस्वार्थ स्नेह देइथांती। तेबे परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवनर विशेष आधार अटे एवं ब्राह्मण मानंक पई जीवन बा जीवदान देइथांती। जदि ब्राह्मण जीवन रे परमात्मा स्नेहर अनुभव कम अछि, तेबे स्नेह बिना जीवन रूप रेखा होइथाए, रमणीक जीवन होई पारे नाही। केवल परमात्मा स्नेह ही जीवन में सर्वदा साथी रे मध्य रही थाए एवं सर्वदा सहयोगी मध्य होई थाए। सेठी परमात्मा स्नेह रही एवं संग रही, सेठारे सबु किछि बहुत सहज एवं सरल हो जाई थाए। मेहनतर अनुभव होई न थाए। एभली अनुभव तो अछि ना, जे माने परमात्मांकर प्रिय आत्मा से माने केबे भी कौनसी व्यक्ति बा साधनर आकर्षण रे आसी पारिबे नाही। काहेकि ना परमात्मा आकर्षण परमात्मा स्नेह एभली अनुभव कराई थाए, जहाँकि स्नेह थिबा कारणरू सेमाने सर्वदा लवलीन स्थिति रे रही थांती, जहाकू लोकमाने परमात्मांक सहित लीन होई जिवा भली नेई थांती। तेबे परमात्मा सहित केही लीन हुअंती नाही, किंतु परमात्मा स्नेहरे लवलीन होई थांती। बापदादा आजी चारिआडर पिलामानंकु देखुचंती। परमात्मांकर प्रिय पात्र तो समस्ते अट, किंतु गोटे हैला लवली अर्थात गेल्हा स्नेह, आउ गोटे हैला लवलीन अर्थात स्नेहरे बुड़ी रहिथिबा गेल्हा संतान। तेणु समस्ते निजे निजकु पचार जे लवलीन तो समस्ते अटंती, किंतु मु लवलीन अवस्थारे केते समय रहुछि। तेबे लवलीन पिलामानंकर लक्षण हैला जे सेमाने सर्वदा परमात्मा पितांकर आज्ञा अनुसारे सहजरे चली थांती, केवल आज्ञा अनुसारे चलती नाही। आहुरी निजर देह अभिमान को मध्य आहुति देई थांती, काहीकि ना स्नेहरे निजको आहुति देवा किछि कष्टकर नुहे। तेबे सबुठारु प्रथम आज्ञा हैला जगी हुओ, पवित्र हुओ। बाबांकर पिलामानंक प्रति स्नेह थिबा कारणरू पिलामानंकर मेहनत करिबा बा देखि पारु नाहंती, काहीकि ना बाबा जानिछंती पिलामाने 63 जन्म धरी बहुत मेहनत करी आसीछंती। तेणु वर्तमानर एही अलौकिक जन्म मेहनतरू मुक्त होई अतीन्द्रिय सुखर मौज करिबा समय अटे। तेबे समस्ते मौज करुछ ना मेहनत करिबाकू पड़ुछि। तेबे स्नेहरे आज्ञाकार होई चलीथिबार मेहनत लागी न थाए। जदि मेहनत करिबाकू पड़ुछि, तेबे स्नेहर परिणाम कम अछि। केउठी ना केउठी मेहनतर स्नेहरे किछि ना किछि लीकेज अर्थात छिद्र अछि। तेबे कौनसी कथार लीकेज ही मेहनत कराई थाए। गोटी हैला पुराणा संसार आकर्षण, जेउथिरे कि संबंध पदार्थ आदि सब किछि आसी जाउछि, एवं द्वितीयटी हैला पुराणा संस्कार आकर्षण। जेहेतु एही पुराणा संस्कार एवं पुराणा संस्कार निज आड़कू आकर्षित कर देउछि, तेणु परंपरा स्नेहर परिणाम कम हो जाउछि। एबे चेक कर जे मु एही दुईटी लीकेज ठारू मुक्त अटे तो। मने पकाओ तुमे आत्मा मानकर अनादि एवं आदि संस्कार कौन थिला, तथा वर्तमान अंतिम समय ब्राह्मण जीवनर संस्कार कौन अटे। अनादि संस्कार मध्य श्रेष्ठ आदि संस्कार एवं
ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଝି ସମୟରେ ହିଁ ଅଟେ, ନା ଅନାଦି ଅଟେ, ନା ଆଦି ଅଟେ, ନା ଅନ୍ତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ପଚାର ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ହେଲା, ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମୟ ହେବା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା? ଯଦି ଠିକ୍, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ବାବା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରଚିତ୍ତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ହେଲେ ସ୍ନେହୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମେହନତର କାରଣ ହେଲା ଲଭଲି ହୋଇଯାଇ କିନ୍ତୁ ଲଭଲିନ୍ ହେଉନାହିଁ। ବାପଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଭଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କ'ଣ କହିବେ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଠ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଳନା, ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶେଷ ନମ୍ବରରେ ଦାନ ଅଟେ, ପୁଣି ବି ବିଶେଷ ବାପଦାଦା କୌଣସି ପିଲାର ଅବଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳକୁ ସଂସ୍କାରରେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ଅଟେ, ଶିକିଲଧ୍ୟ ଅଟେ, ମିଠା ମିଠା ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଖାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର କାମନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ବେହଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଚାହେଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ ପଛେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଇବାର ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବା ସହଯୋଗର ଭାବନାର ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ସ୍ନେହଭରା ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହାଠାରୁ ନିଆର ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼େଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାରା ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟମାଳା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ମାଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କୁ ବା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କଲେଣି, କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରି ଚାଲିଛ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶ ବାହକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ନେହର ରୂପରେଖା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମହାଦାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କରାଅ।
ଏଭଳି ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି ତ ସବୁ ଗୁଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛ ସେହି ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କର। ଏଭଳି କରିପାରିବ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ଟିଚରମାନେ କୁହ, କରିପାରିବ ତ? କରିପାରିବ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ନ ରହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କେହି ଅଟ ନା। ଚାହେଁ ଶେଷ ଦାନ ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଲେଣ ଦେଣ କରିବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେହ ଦେବା ନେବା କର। ଏଭଳି ସହଯୋଗର ଉପହାର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବ, ତେବେ ଯେପରି ଭାଷଣ କରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ, ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁର୍ବଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥା ସମୟରେ ଉପହାର ଦେବା। ତେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ତଳକୁ ପକାଉ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଅ। ଇଏ ଏହିଭଳି ନା। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଜୟୀ ହେଲାବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏମାନେ ନିଜର ବୃତ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିଛି ନା କିଛି ନବନୀତା କରିବା ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ତେବେ ବାପଦାଦା ବିଜୟର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଳି ବଜାଉଛ ନା, ସେହିଭଳି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବଧାଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ତାଳି ମାରିବା ଦରକାର। ଏବେ ତାଳି ବଜାଇ ଦେଲେ ଭଲ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଳି ବଜାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଆସିଗଲେ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମକ୍କା ଅଟେ ନା। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା ଦେଖିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବୁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏବେ କେତେ ରାଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ତମମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ତେବେ ତୁମମାନେ এই ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ତେବେ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା, ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା କରୁଥାଅ। ଏବଂ ଶୁଭ ଭଜନ ହେଲା ମନର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଏହା ମନର ଅଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କରିବା ଜଣାଅଛି। ତା ଯେତେ ଉପାୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟୁ ଏବଂ ବିଜୟର ପତାକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା
ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ ଉଦ୍ଧାର ରଖୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟ 13 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି। ମହାବୀରମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନିଜେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସାର କରୁଛ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲା ଆଶାର ଦୀପ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଅଟେ। ତମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସିରେ ଅଛ ଏବଂ ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟୁଛ। ସରଳା ଦିଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦିମା ଭିତରେ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବି ନା। ଏଭଳି ଭାବୁଛ ତ? ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଉ ଯାହା ବି କମି ରହିଥିବ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବାପ ସମାନ ହେବାବାଲା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନବୀନତା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଶୁଣାଇଲୁ ନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ୱାରିସ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମା ବାହାର କର। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଦେଇ ଆସିଛ। 21 ଜଣ ୱାରିସଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଏଭଳି ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସ। ସମସ୍ତେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୱାରିସ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଛ ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କର ହିଁ କରିବ, ନିଜର ତ କରିବ ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ହିଁ ସେବା, ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ହିଁ ମିଳିବ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଜରାଟ ବାଲା ଅଛ, ଚାହେଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଥାଉ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଥାଅ। ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ଗୁଜରାଟକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିରେ କହିଥାନ୍ତି, ଜୋ ଚୁଲ୍ ପର ଓ ଦିଲ୍ ପର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟରୁ ନିକଟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଯିଏ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସଡ଼ପର ପର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ନିକଟତର ଅଟେ। ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। ତେବେ ଗୁଜରାଟରେ ଏହିଭଳି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେବେ ବି ଡକାଯିବ ଆସି ଯାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ବି ଆସିଯିବେ। ତେବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ। ଭଲ କଥା। ଗୁଜରାଟ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାପନ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦେଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ଗୁଜରାଟରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? 300 ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଉପସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଏହି 3000 ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି? ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ବାଲା ସେବାର ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ତ କ'ଣ କରିବେ? ବିସ୍ତାର ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ବାଲା ନମ୍ବର 1 ୱାରିସ ଆତ୍ମା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ୱାରିସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୱାରିସ ବାହାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଜଣେ ତ ବାହାର କର। କାହିଁକି ନା ମାଳାର ଦାନ ସେହିପରି ହିଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ୱାରିସ କ୍ୱାଲିଟି ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। 16,108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ବାପଦାଦା କହିବେ 108ର ମାଳା ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦାଦାଜୀ କହିଲେ,
ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? 108ର ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ହଁ ବାବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ନାମ ଲେଖି ଦେଖାଇବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, 16,000 ମାଳା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଧାରୁ ବା ଅଧାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ କଥା ନା? ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦାଦି ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମାଳାରେ ମୋର ନାମ ଅଛି ତ? ଭଲ କଥା। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ ଆଶା ମାଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ମାଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ଛଡ଼ା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ବାକି ବାପଦାଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମାଚାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାକି ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରି ରହୁଥିଲ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଏବେ ମନର ମୌନ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ସୁଖର ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯେପରି ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ ମନର ମୌନ, ତାହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହିଭଳି ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର, ଯାହାକି ସାଧନା କମ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଶାନ୍ତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହକଦାର ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।